नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुछु मु बिरंची। आज को ठीक 3 वर्ष तले देशर कोटी कोटी कृषकों स्वार्थ को दृष्टि रखी भारत सरकार आरंभ करथिले पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं कार्यकारी करिवार मूल उद्देश्य थिला देशर कोटी कोटी कृषक मानकु सशक्त करिबा किभଳି भाबरे सेमाने देशर विकास रे भागीदारी हेबे एवं देखा जायछि यहा मध्यरे 3 वर्ष मध्यरे 11 कोटी रु अधिक कृषक ए योजनार लाभ उठैछन्ति एवं 1,82,000 कोटी टंका मध्य सेमानकु सरकार आर्थिक राशि जोगे दैछन्ति। तेबे एभଳି एक स्मरणीय दिन रे कृषक मानक पई स्मार्ट एग्रीकल्चर कथा मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता करछन्ति एवं ए शीर्षक रे एक वेबिनार रे प्रधानमंत्री जोग देई किभଳି भाबरे ए घोषणा अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करछन्ति। देशर कृषक माने किभଳି भाबरे स्मार्ट हेबे किभଳି भाबरे कृषि क्षेत्र आगु को जिबे एवं कृषक किभଳି भाबरे तार अधिक अमल करिवो ए सब को गुरुत्वपूर्ण कथा को नजर रखी अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणानामा करछन। तो यहा को नहीं आज आम प्रसंग अछि स्मार्ट एग्रीकल्चर बा स्मार्ट कृषि एवं पीएम किसान सम्मान निधि। ये प्रसंग आलोचना करने आम सहित आज आम गणर अतिथि अच्छा जानकीश बड़पंडा आर्थिक तथा कृषि विशेषज्ञ। आम प्रसंग अच्छी स्मार्ट कृषि और पीएम किसान सम्मान निधि। चित्त बड़पंडा मु स्वागत करुच्ची आज मेरे परिक्रमा कार्यक्रम को। वास्तविक 3 वर्ष तले आज दिन में ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना आरंभ होता या मध्य अनेक कृषक मैंने यार लाभांश उठे विशेषकर कोरोना भली गोटे संकट समय ये कृषक मान पाखे केंद्र सरकार जो भाव में 2,000 टंका लेखाएं 3टी किस्ती टंका पहुंचेले ये निश्चित भाव में आर्थिक मानदंड को सुदृढ़ करिछि। किंतु ये कृषि और कृषक को आउ पादे आगक नबाक जाए गतकाली प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र वेबिनार रे जो भाव में स्मार्ट एग्रीकल्चर बा कृषि क्षेत्र किभଳି भाव में स्मार्ट हम आम अतीत में शुणी स्मार्ट एजुकेशन स्मार्ट हेल्थ स्मार्ट एग्रीकल्चर कथा बर्तमान आसुछि किभଳି भाव में भारतर कृषक सशक्त हम अधिक रोजगार करिवो देशर विकास रे शामिल हम ताकू नहीं से स्मार्ट एग्रीकल्चर स्वप्न देखछन। कौन रहिबो प्राथमिक प्रतिक्रिया? प्राथमिक प्रतिक्रिया रहिबो जे भारतर जनसंख्या 135 कोटी आशा करा जाउची 2050 मसिया बेलू भारतर जनसंख्या बढ़िकी प्राय आपणकर 190 कोटी रे पहुंच जाइथिबो। एते लोकंग पई जो खाद्य आवश्यकता अछि से खाद्य परिपूर्ण करिवे हमर से कृषक भाई माने सेही मानक अवदान रे ही हमर कृषि क्षेत्र ही समृद्ध हबो लोक माने गंडे खाइबा को पाइबे एवं पुष्टिकर खाद्य पाइबे एटा होची प्राथमिक लक्ष्य। एवं से दिगरे 2014 मसीह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार सरकार गठन है परठारु लगातार प्रयास आरंभ हो जाइए। कथा हूँ आमर चाष जमीर परिमाणटा दिन को दिन कमुचे सिना बढ़ुना आम हाथ में केते गुड़े कार्यक्रम हाथ को नवाक पड़ो अधिक जमी को जलसेचन जदि आम संपूर्ण भाव में केनाल द्वारा जलसेचन करूना आम जमी कहु पर ड्रप प्रत्येक बिंदु बिंदु जल को लेकिन आम फसल उत्पादन करवा अधिक उत्पादन करवा उत्पादिकता वृद्धि करवा एथिपाई से केते गुड़े ठोस कार्यक्रम अनेक दिन धरिक से हाथ को नहीं जमी आप जानी आगु बहुत थर से आरंभ कर मृत्तिका आप कई कथा कल्पना करूँ माटी परीक्षा कला परे ही से माटी परीक्षार केते सारा आवश्यकता अच्छी केमती फसल हो पार सेठी एवं तार जलधारण क्षमता कौन इत्यादि को लेकर प्रथम मृत्यु परीक्षा भल बिहन कृषि गवेषणा चाषी मान 3टा लॉ भी आनी आईन आनी जमी भाव में से बिक्री बटर सुगम एवं सुविधा हम आप शुणिले खुशी हे जे आमर जो एमएसपी गुली कहुच्छी सर्वनिम्न सहायक मूल्य सपोर्ट प्राइस सेठी को से बारंबार बढ़े जमी भाव में सीएपीसी बढ़े चलती अधिकरू अधिक परिमाण खाद्य शस्य आपणकर कृषि जो विपणन संस्था अच्छी ता मध्यम किणा होची प्रति वर्ष तार परिमाणटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी। आप जानते जे देशर खाद्य सुरक्षा पाई कि जो खाद्य दि जाए ता उपरे मध्य गोदाम घर नथिले भी मध्य आमको किणवा को पड़ुची विदेश को रप्तानी करने आम समर्थ होइचे। आम केवल खाद्य शस्य स्वावलंबनशील होना आम दुग्ध उत्पादन अंडा उत्पादन मांस उत्पादन मत्स्य उत्पादन में आम बहुत आगे जाइए। आमर जो आरब सागर अच्छे बंगोप सागर अच्छी से मत्स्य आम उत्पादन करुचे और विदेश को रप्तानी करुचे देशर खाद्य चाहिदा मेटाऊे। यहाँ गोटे छोट उपलब्धि नुह कथा हूँ आम देशर जेते चाषी अच्छा से प्राय होती 60 भाग होती चाषी जनसंख्यार से भितर 80 भाग 80 भाग होती क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी से पाखे जमीर परिमाणटा बहुत कम
ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିଟିଏ ନାହିଁ Okay. ଅଥଚ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ କି? ଓକେ ସେ ତ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ୱେବିନାରରେ କହୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗତ 6 ବର୍ଷରେ କୃଷି ବଜେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇକି 3 କୋଟି ଛୋଟ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର କୃଷକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେସିସିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଫିସରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନର ଯେ ନେଟୱାର୍କ ତାହାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତ କିଷାନ ମାନେ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ସେ ତ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ କୃଷି ଆଉ କୃଷକକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଭାବରେ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଲାଭ ଚାଷୀ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ତଳାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଚ୍ଛା ଆମର 5,400 କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ହେଉଛି ମାସିକ ରୋଜଗାର କରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଫସଲ ଆମେ ଯେତିକି ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତାର ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଯେତିକି ଗହମ ବା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ତାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କେମିତି କରିପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ କି କେବଳ କୃଷି ନୁହେଁ ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋବର ତାଙ୍କର ଆସିବ ସେଇ ମୂତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଗୋମୂତ୍ର ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି नो कस्ट मैं जीरो कस्ट एग्रीकल्चर बजेटिंग जो आप करागला जहाँफल जन चाषी बिना खर्चरे अधिक उत्पादन पाइपर और सेटा केमी पाइब ताप को उपयुक्त बिहन दरकार से गवेषणा ये सबको मिसेकरी माने आप गोटे कैप्सूल फॉर्म रे माने गोटे बटिकार सब जिनस थिबो एभली एक परिकल्पना करचंती नरेंद्र मोदी जाफल आज आप देखु खुशी लगे भारत वर्ष रे चाषी आत्महत्या हारटा बहुत मात्रा कम से तो बड़पंडा जी गतकालीर से पूरा गोटे घंटा धरी जो आलोचना कले मुख्यतः 7टी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर से आलोचना करता आम निश्चित भाव में संक्षिप्त आलोचना रखा। प्रथम तो सी कह चाहूँ गंगार 2 कूल 5 किलोमीटर पर्यंत नेचुरल फार्मिंग सबुठ बड़ कथा हूँ नेचुरल फार्मिंग बा ऑर्गेनिक फार्मिंग उपर प्रधानमंत्री गुरुत्व दौरान आउ मेडिसिनल बा फ्रूट बा फल बा फूल जातीय ये सबको गोटे मिशन मोड करने भावना कि जो ऑर्गेनिक आ नेचुरल फार्मिंग गुरुत्व को प्रधानमंत्री देशवासी पाखे उपस्थापन कर देखु आम मैंने समस्ते गोटे प्रकार जेहेतु भारत वर्ष में गोटे दिन थिला खाद्य अभाव थिला आम अमेरिका खाद्य संग्रह करुले गोटे आपणकर कृषि विप्लव आसला सबुज विप्लव तार ना जानते आम बर्तमान तृतीय सबुज विप्लव आड़ को जाऊे से आमको गोटे नुआ परिकल्पना करने को पड़ो आम सब रासायनिक सार व्यवहार करवा रासायनिक सार को सरकार जिते मात्रा सब्सिडाइज कले भी बजार किणवा पड़े। अच्छा आमर जो विहन गुड़िक आमर अच्छी आम आम प्राय पारंपरिक विहन व्यवहार करूना आम जो वैज्ञानिक माने जो काढ़ुचंती आम कृषि वैज्ञानिक माने विश्वविद्यालय माने जो प्रकार अधिक अमलक्षम धान बा विभिन्न प्रकार फसल विहन गुड़िक काढ़ुचंती किसम काढ़ुचंती से गुड़िक सार जदि अधिक दिया सेटा अधिक फल अधिक किंतु आमर जो पारंपरिक अनेक विहन अच्छी जोड़िक बिना सारे अधिक गुणात्मक फसल उत्पादन करने सक्षम से दिग को आम कहीं परिकल्पना कर गंगा नदीर 2 पट साइड रे दुई पार्श्व रे आपणकर समतल भूमि जलसेचित जमी उर्वर जमी आमर अच्छी से परीक्षामूलक भाव में से सी ऑर्गेनिक फार्मिंग बा जैव कृषि करने स्थिर करफल से अंचल ये गोटे गवेषणागार भाया हम चाषी मैंने ही गवेषणा लब्ध ज्ञान को लोक पाखे बांटे एक आदर्श भित्तिभूमि स्थापित हम समग्र भारत वर्ष ताकू ही ग्रहण कर एक द्वितीय कथा हूँ आप देखो केबे कल्पना करथिले ड्रोन साहाय्य आपणकर खरा तरारे जन चाषी कांधरे तार स्प्रेयर रखी पोकमरा औषध बिल भितर कादुअरे खरारे बुलिकी करिवो दिन सारा बांटले नाकुरे किछि सुंगी थिवो स्वास्थ्य बहुत प्रभाव पड़ुथला। बर्तमान जुग आम स्मार्ट जुगरे आसचे 2022 मसीहार कथा आम कहूचे जो देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषक भाई मानू एमती से
ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପରିକ 50-60 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ କୃଷି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଯିବା ଡ୍ରୋନ୍ ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ସେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବକେଟ୍ ରହିବ, ବାୟୋମେସିନ୍ ରହିବ, ରାସାୟନିକ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ସାର ଔଷଧ ସବୁ ରହିଗଲା, ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ସେଇଟାକୁ ସୁବିଧାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ କୃଷି ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଚନଶୀଳ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀର କ୍ଷେତରୁ ଆସିକି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ, ପଚିବ ନାହିଁ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଷାନ ଟ୍ରେନ୍, ଏମିତିକି କାର୍ଗୋ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉଡ଼ି ପାରିବ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆପଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ହର୍ଟିକଲଚର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶକୁ ବି ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସେଓ, ସିମଲା ସେଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରପ୍ତାନି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପରିକଳ୍ପନା, ଏବଂ ଖାଲି ପରିକଳ୍ପନା କେବଳ କହିଦେଲେ ହବନି, ସବୁକୁ ମିଶେଇକିରି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୋଉ ବଜାରରେ କୋଉ ଦରରେ କୋଉ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବେ, ଇଏ କିଛି ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରେ ବସିକିରି ଚାଷ କରିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଦର ଆଜି କେତେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବ, ଘରେ ବସିକି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖାଇବା ତେଲ। ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଦେହରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ତାଙ୍କ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଖାଇବା ତେଲ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଆମେ ବାହାର ଉପରେ ଭରସା କରିବାନି, ବାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାନି, ତା ଉପରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ଧରି ଆସିଛେ ଯେ MSP ଆମର ପ୍ରାୟ 32ଟି ଫସଲ ପାଇଁ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବ କେବଳ ଧାନ ହିଁ କିଣାଯାଉଛି। ଯଦି ଧାନଟାକୁ MSPରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବିକିଦେଲେ, ସବୁ କଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଶସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ମୋଡ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମୋ ଘର ନୟାଗଡ଼ର ମୁଗ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଗ ସିଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବା ପାଇଁକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ, ସେ ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ଆମର କରା ହଉନାହିଁ ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ କରା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିଶନ ମୋଡରେ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପରିମାଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେତିକି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା, ଅଏଲ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଆମେ କିଣିବା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ, ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ସେ ତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଚାଷୀ ପାଖରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କରିକି ସେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଜାରରେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋଳୁନାହାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତା ଯେଉଁ ଫସଲଟାକୁ ତାର ଜମିରୁ ଆଣିକି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟଟା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PM ଗତିଶକ୍ତିରେ ନୂଆ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଣିକି ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାର ଫସଲ ତା ଜମିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିମାନେ କିଭଳି ଯାଇକି ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ଦେଇକି ଇନସ୍ୟୋର୍ଡ କରିକି ତା ଜମିକୁ, ତା ଫସଲକୁ, ତା ଜମିର ଅମଳକୁ ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୃଷି ଆଇନ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ, ସେଟାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ୱାପସ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କଥା ସେଥିରେ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଆମେ ହତଭାଗା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର 3ଟି ଆଇନକୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ କରିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେଇଥାନ୍ତା। କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଟମାଟୋ କେଜି 30 ଟଙ୍କା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଅଥଚ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଟମାଟୋ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଷୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଏଠି ଟମାଟୋ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷ କଲେ ଏବଂ ଆସିକି ଏଠି ବିକ୍ରି କଲେ। ସେଠିକାର ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇଲେ ନାହିଁ କି? ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗତିଶକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ, ଗତିଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କୁହାଯିବ ଯେ ପରିବହନ ନଗରର ପରିକଳ୍ପନା, ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ରେଲୱେ,
ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଉଟି ପାଖରେ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ଶୀତଳ ଆସୁଛି ଆ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ। ଗୋଦାମ ଘର ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଦାମ ଘର ଅଭାବ ଲାଗି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା ଦେଖିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଅମଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମିଶନ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗତିଶକ୍ତିର ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏବଂ ଆମର ଯୁବକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ତାର ଲାଭ ଉଠେଇକିରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିବା, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ ହେବ, ସେମାନେ 2 ପଇସା ଅଧିକ ପାଇବେ। ଏଠି ଫସଲ ଆସିଗଲା, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିଲା, ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ସେ ବଜାରକୁ ସେଟା ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନଟା କରାଯାଇଛି ସେ 7ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଯେ କୃଷକଟିଏ ବା ଚାଷୀଟିଏ ସିଏ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ତାର ଯେହେତୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବା ତା ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ସେ ରୋଜଗାର କଲା ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଂ ଯେଉଁ ବଜେଟଟାକୁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ବଜେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ପୁରା ରେଗୁଲାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଉପକୃତ ହେବ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଚାଷୀ ଭାଇର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଥିଲା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶାଖା ଖୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଯେଉଁ କାରବାର ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ କାମ ହେଇପାରିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହେଇଗଲାଣି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଲିଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିବିଟି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କିଷାନ ନିଧି କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 6,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଦଉଛନ୍ତି 4 ମାସକୁ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ସେ ପରିମାଣଟା ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ପାଖକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା 3 ଥର ଆସିବା ଇଏ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଟଙ୍କାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମହାଜନ ପାଖରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବେଠି ବେଗାରି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ 6,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଜଣେ ଚାଷୀ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକିରି କାମ କରେ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଦାନ। କେବଳ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇନି, କୋଟି କୋଟି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟିଏ ବଟନ ଚିପାରେ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କୌଣସି ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ପ୍ରୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଖାତା ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଏଇଭଳି ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଯୋଜନା ଏଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି କରିଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଏ କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା? ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ାକ କାନ ନଥିଲେ ଆପଣ କାନରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି, ଆଗେ କାନ ଦରକାର ତାପରେ ସୁନା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଯେ ଏସବୁ କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୃଷକର ବା ଚାଷୀ ଭାଇର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏଗ୍ରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ, ବିଶେଷ କରି ମିଡିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ, କିଭଳି କମ୍ ପାଣିରେ ବେଶୀ ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରିବେ, ଅମଳ କରିବେ, କେଉଁ ବିହନ ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଫସଲ କରିବେ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଂ ବଜେଟରେ। ଗବେଷଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆମେମାନେ ଏଭଳି ବିହନ କାଢ଼ିଛେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ। ସେ ଅଧିକ ଅମଳଟା ସାର ଉପରେ ତାପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଅଧିକ ସାର ନଦେଲେ, ଅଧିକ ପୋକମରା ଔଷଧ ନ ପକେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ
ପୋକମରା ଔଷଧ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଜହରରେ ଜଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପରିକଳ୍ପନାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାନୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନାନୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ସାର ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହେବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର ଥିଲା, ସେ ଶ୍ୱେତସାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଭଳି ପୁଷ୍ଟି ସାର, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଏପରିକି ତୈଳ ଜାତୀୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ଗବେଷଣାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ FPO କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର FPO, ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯୁବକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଠନ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିହନ ବାହାରୁଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥା ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଜୁସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶରୁ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଆମ ହଳଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ପାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଭାରତର ଅଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତର ହଳଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତର ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପର ମାର୍କେଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷିରେ। ଆମର ସେ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, କୃଷିରେ ଯେତିକି ଲାଭ ହୁଏ ବାଣିଜ୍ୟରେ ତାଠୁ ଅଧିକ, ତାର ଡବଲ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମର ଚାଷ କରିବା ନହେଲେ ଖାଇବା କ'ଣଟା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ସେଟାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଷ କରିବା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି କରାଯାଏ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକାର ବାସମତୀ ଚାଉଳ କହିକି ଯେଉଁ ଚାଉଳଟି ପଠେଇବେ, ସେଇଟା ଯଦି ବାସମତୀ ଚାଉଳ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ ନ କହିବ, ତାହାକୁ କେହି ହେଲେ କିଣିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ମାର୍କେଟ, ଯେତିକି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ଆମ ଅନେକ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ IT ସେଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ କୃଷିରେ ମନୋନିବେଶ କରି 700 ନୂଆ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ଏକ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ। ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ପାଥୋଲୋଜିକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବା ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଟିର ବି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କରିବା ଯେ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ମାଟିର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ବଜେଟରେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟି ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥାଏ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ, ଆମର ଲାଭଦାୟକ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଜିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଏବଂ ଚାଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ଆମର ପରଜୀବୀ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାଟାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବା, ସେଥିରେ କେବଳ ସାରାଂଶ ଅଛି ସେଠି ଜାଣିବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଅଛି ସେ ଜୀବନ ଚକ୍ରଟାକୁ ବୁଝିବା, ସେଇଥିରେ ଉପକାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଏବଂ ଅପକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଏବଂ ଫସଲ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଠିକ୍ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କଥା କହିଥିଲେ। ପାଇଖାନା କଥା ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଭାଷଣରୁ କେହି କେବେ କହନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ବୁଝେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଚାହେଁ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲା ଫଳରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମରି ଭାଷା, ଆମରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସେ, ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରେ, ଆପଣ ଆଖୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପନିପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଚାଷଟା ସିଏ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ସରିଯାଏ, ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଟା ଯେଉଁ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ମୁଁ କରିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉ ଧାନ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା, ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଚାଉଳ କାଢ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଗହମରୁ ଅଟା ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଇଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ।
ଫଳକୁ ଫଳ ଆକାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୁସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଯାଇପାରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଟର ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ସେଥିରୁ ଅନେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆକାଶ ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇକି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଉ କ୍ରପକୁ ମାନେ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅମଳ ହେଉଛି, ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ସେ କୁଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଆମ ଗାଈଗୋରୁ କମିଗଲେଣି। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହୁଛି ଆପଣ ଇଥାନଲ ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଥିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଥାନଲ ବାହାରିବ। ତবে ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲର ଦରଦାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଇଥାନଲ ମିଶିଥିବ ତାର ଦରଦାମ କମ୍। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ এই ଯେଉଁ ପାଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସେଥିରୁ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପଠାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା କମାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜାନକୀ ପଡ଼ପଣ୍ଡା। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ଓ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର କୃଷକ କିଭଳି ସଶକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସେ ସାମିଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଜନ ଅଛି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ଉନ୍ନତ ହେବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ଭବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ହେଇଛି, ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।